Talking about your grandfather and how he was, very relevant to the changing times, and you have also been following his footsteps. We have with us a person who is a poet at heart, has a childlike spirit, and he never fails to amuse us, especially the young generations in India. And he is very much focused on how he can bring about constant change for India's better future. I would really love to do something in urban planning. That's my ultimate dream job, And one of my colleagues just dropped his spoon saying, "Hey, sodu naka pan Rajkaran." And it's democratic chaos asto. Democracy nemi chaotic rahti. For politics today, the biggest intent has to be about how do you improve people's quality of life. When you have governments, state governments, national governments across the world, you have corporates, industries working on climate action. I think that is where the real change will be. मुद्दा हाच राहतो की तुम्ही किती अडॅप्टिव्ह आहात. काही काही लोक जे स्टकअप असतात ते हळूहळू इररिलेव्हंट होत जातात. असं कुठलं सॉन्ग आहे का जे यू थिंक यू आर फॉलोइंग और यू आर जस्ट वॉन्टिंग टू? I hope you're not asking me if I'm a Swiftie. No, I'm not asking. आता ह्याच्यातून कट होणार आहे पुढच्या इंटरव्ह्यूसाठी. नाही, you've always quoted it as it is like a karma. Welcome to this season of Unfiltered Conversations, and today we have with us a person who is a poet at heart, has a childlike spirit, and he never fails to amuse us, especially the young generations in India, and he's very much focused on how he can bring about constant change for India's better future. Today we have with us Honorable Aditya Thackeray ji as our guest, and I think this episode is going to be really special for all of us because we are going to learn so much from him, right from climate change, governance, about women empowerment, and many more things. So let's delve into this conversation. Hello Aditya. Hi, that's a lot of pressure in the introduction itself. So I hope I did justice to that. There's so much more to your work, what you've been doing, and it's very inspiring for me to know more about it. And you've been on Unfiltered Conversations in the first series, and it was truly a smash hit, and you said that this was also going to be that. So thank you for always I remember that was in COVID time, and that was virtual. Yes. आणि त्यावेळी मला वाटतं सगळं असं काय करायचं, कुठे बघायचं सगळं चाललं होतं. आणि तेव्हा you had started off with the series, and you had candid talks with a couple of people. So it was quite nice. Thank you. I want to start with one of the most pressing issues, that is climate change. And I would like to start with the first question, that as a young leader, why did you take one of the world's most pressing challenges, climate change? And you've always quoted it as it is like a karma, and it is going to come back to you if you don't pay attention to it. So would you like to start with? See, I think primarily what happens is, be it a young leader or whatever age group you are in, wherever around the world you stay, the issue is we are dealing with climate change in every sector in life, in every sphere in life, in every profession in life. Whether you're a farmer or an industrialist or a teacher or a student or anything, your life is being hit hard by climate, especially in India. If you look at our farmers, the agricultural sector, every season you either have hailstorm, some unseasonal rainfall, either a drought or excess rainfall, and obviously there is an agricultural emergency that we are looking at. Farmer suicides on the rise. The core of all of this, apart from the financial issues, and also largely the financial issues arise because of climate change, and climate change has been hitting our farms. Likewise, if you look at our urban areas, flash floods, be it in Pune, Nagpur, any other city across Maharashtra or India, it was also the first time that we heard of states giving holidays to schools for heat waves. This was never heard in our times when we were growing up. The maximum temperature for Mumbai was 36, 37 max. 37 was an outer limit. This time when we were campaigning in April, not even May, it was 42.5 degrees in Mumbai. It was massive. And we've always heard that Mumbai has, because it's near the sea, has a moderating effect. The sea has a moderating effect on Mumbai's weather system. But that was not seen this time. Our weather systems are becoming more extreme. The amount of turbulences you're seeing with the aeroplanes flying around the world. So I think this is something for all of us to deal with.
About karma also, I think that was a thing I could have thought of in the past. Now, you have come to believe that karma at least takes some time to hit back at you. Correct. Yeah. Now it's already started. Climate is hitting back at us all the time. So, I think it's something that we have to deal in a very practical manner, because obviously haphazard steps won't help. Jumping from one conclusion to another won't help. There has to be just transition. There are professions that are obviously dealing with a lot of carbon emissions. How do you move them into a better system? How do you look for better rural areas or urban areas? So I think these are issues that we need to tackle, and going forward for any profession, not just a politician, is going to be a big issue. I think I remember reading an article where it was suggesting that the prices, like you said, are going to rise in the next, let's say, 20 to 40 years. And it's going to be like a 10 to 40% rise. And that is going to really affect the food security. That's going to affect not agriculture in general, but everything around it. And people need to take it seriously. And also, while I was going and reading about climate change, usually people think that it's just about, planting trees, or it's just about going and doing your small bits and pieces of contribution. That is good. But you also spoke about multiple topics that, climate change, if you really want to address it, it has to be at multiple levels, and it has to be incorporated in policies. It has to be incorporated in framing certain aspects where it's going to accelerate climate action. So your take on this? See, again, growing up in the 90s, which is now 30 years ago, it hit us back then. But I think growing up in the 90s, a lot of our environmental studies, EVS books, were to do with, how do you go to your parent and tell them to close the tap while brushing, or how do you switch off lights in rooms that you're not using. And I think as much as these individual actions would be helpful, this is not the bigger pie. Correct. The larger action will come from big governments, big corporates, industry houses, NGOs who have a huge scale. Today, what is needed is scale. Yes, intent is needed in all of us. We have to do our bit, especially in a country like us where we have 1.3 billion people. If 1.3 billion people add to that intent, it is great. But when you have governments, state governments, national governments across the world, you have corporates, industries, working on climate action, I think that is where the real change will be. Because finally, it's not about you planting one tree. And I'm not saying that is wrong. You must. Obviously, you cutting one tree is more harmful than you adding to a tree. But, like I said, the bigger actions will be counted for. And I've also come to believe that, look, there was a theory long back. There's a Malthusian theory which said that because of the rising population in the world, you will have lesser and lesser food and people will die out of famines. Exactly. But that was one thing that did not turn out to be true because of technology. But climate was constant back then. Now climate is the biggest variable. And that's where, we'll be hit hard. Because the whole crop patterns are changing, and food systems are changing. The other day I visited Sahyadri Agro, this one, farmer-producer company in Nashik. And again, I was speaking to them about how do you work on changing food systems? How do you make the crops more climate resilient? Because see, you have agricultural universities across Maharashtra and across India. There's a lot of research happening around the world. Correct. Back then, the research was about increasing production. I think now our intent, and I'm sure a lot of people are already studying that, is how do you make crops resilient to more changing dynamics of weather. So maybe excess rainfall or continuous rainfall, or flood-like situation, or a drought-like situation, or a semi-arid situation. How do you make the traditional crops more resilient to this? Absolutely. Now, while you're working in this field, it's not easy. When you're talking, maybe you're amongst the few who's talking about this. What are the unseen challenges which you see? The unseen thing as a climate leader, and what is the resistance which comes from people? Or no, I think the biggest unseen challenge right now is the kind of politics that is happening in our state. Right before this that we've here for a coffee, I think I was just interacting with someone, a party colleague, who's started work on waste segregation and waste management. The other day I was speaking to someone in terms of urbanization and urban planning, and obviously at the dinner table 4 or 5 of us were sitting and talking about urban planning, and I still remember this 2-3 days ago only, and a couple of us as colleagues, we were talking, and I said, look,
I would really love to do something in urban planning. That's my ultimate dream job, you know. And one of my colleagues just dropped his spoon saying, "Hey, sodu naka pan Rajkaran." And I said, "No, don't worry." But finally, see, whatever profession you are in, right? The intent has to be to do good. Correct. And I think for politics today, the biggest intent has to be about how do you improve people's quality of life. In today's world, the only way to do that in a larger fashion is working on climate action. Because when you're thinking of climate action, you're not just thinking about planting trees or saving water. You're also looking at how do I better my public transport? That is going to help people who are going on buses or trains. How do I better my footpaths? That is going to help someone who prefers to walk rather than take a cab or a car. How do I better my public gardens? That is anyway helping the city. So these are some of the things, you know, I think we should work on. I've also seen you attend a lot of conferences and you have spoken about a lot of global ideas which are really working for other countries. पण जेव्हा महाराष्ट्रामध्ये आपण येतो तर हाऊ टू लोकलाइज दोज? मला वाटतं प्रॅक्टिकल विचार करणं खूप गरजेचं आहे. फॉर एक्झाम्पल, एक ग्लोबल आयडिया आहे सायकलिंगची. आणि सायकलिंग तुम्ही केलं पाहिजे, सायकलवरनच कामाला गेलं पाहिजे, सायकलवरनच तुम्ही घरी आलं पाहिजे, विच इज अ ग्रेट आयडिया. एक्सरसाइजसाठी चांगलं आहे, क्लायमेटसाठी चांगलं आहे. पण हे सगळं करत असताना आपल्या शहरांमध्ये आपल्याकडे सायकल चालवण्यासाठी ती सेफ्टी आहे का? तो तुम्हाला कम्फर्ट आहे का की मी येऊन जाऊन सुरक्षित राहीन? हा एक विषय झाला. पण दुसरा विषय हा पण आहे की आपण जेव्हा ऑफिसला जातो, घामजलेले आपण जेव्हा जातो, काहीतरी तिथे आंघोळ करायला किंवा कपडे बदलायला जागा पाहिजे. कारण ते युरोपियन वेदर खूप वेगळं आहे. तिथे तुम्हाला घाम नाही येणार एवढ्या सहजपणे. इथे जेव्हा तुम्ही सायकलिंगवरनं कामाला जाता किंवा येता परत, तेव्हा घाम येतो. तर मला वाटतं ह्या काही गोष्टी आपल्याला इंडियन कॉन्टेक्स्टमध्ये, आता जसं दुसरी गोष्ट एक महत्वाची, आणि ह्याच्यावर परत खूप वर्ष डिबेट पण चालू आहे. मी काय आर्किटेक्ट नाहीये किंवा टेक्निकल गोष्ट माणूस नाहीये, पण ह्याच्यात एक पाहिलं मी की जी एक स्कॅन्डिनेव्हियन डिझाईन होती ग्लास बिल्डिंगची, युरोपचं गेले 30 वर्ष और रादर गेले 50 वर्ष पूर्ण माइंडसेट हे वॉर्मिंगवर होतं. त्यांची बिल्डिंग्स कशा गरम, म्हणजे त्यांची ऊब कशी तिथेच राहील, गरम कसे राहतील, किंवा जास्ती थंडीत कडाक्याची थंडी आत कशी वाजणार नाही, जास्तीत जास्ती सूर्यप्रकाश आत कसा येईल. आपल्याकडे त्या ग्लास बिल्डिंग झाल्या, ठीक आहे, आपल्याला वाटायला लागलं की अरे हे मॉडर्न आर्किटेक्चर, विच इज फाईन, दॅट पीपल माइट बी हॅव्हिंग द पर्स्पेक्टिव्ह. बट आपला पर्स्पेक्टिव्ह हा कुलिंगवर होता नेहमी. आणि जर इफ यू रिमेंबर, पुण्यातले वाडे हे उन्हाळ्यात पण जास्ती उष्ण नाही व्हायचे आणि थंडीत पण जास्ती थंड नाही व्हायचे. तर हे काही लोकल, जसं आता जांबा दगड आहे, तो एक लॅटराईट, तो त्याचं एक वेगळं वैशिष्ट्य आहे. तर प्रत्येक एरियामधलं जे आर्किटेक्चर होतं आधीचं, किंवा ते स्थानिक ह्याच्यावर जे दगड किंवा मटेरियल्स वापरायचे, मला वाटतं ते थोडं आपण रिडिस्कवर करणं गरजेचं आहे. कारण दॅट रिअली हेल्प्ड अस टू सस्टेन सो मेनी सेंचुरीज. बिकॉज युरोपियन कंट्रीज मध्ये तेच करतात, म्हणजे दे हॅव प्रिझर्व्ड, दे लुकिंग ॲट द लोकल ऍस्पेक्ट्स, राईट. म्हणजे आता तुम्ही बघाल तर युरोपियन कंट्रीज मध्ये मॉडर्न जे एरियाज आहेत ते ग्लास बिल्डिंगचे झालेत. जुने एरियाज आहेत ते तसेच जुने, आता 500-600 वर्ष त्यांच्या त्या इमारती आहेत. आपल्याकडे जे जुन्या इमारती आहेत आपण त्या तोडून ग्लास बिल्डिंग्स कडे चाललो, पण ते खरोखर प्रॅक्टिकल आहे का आपल्याला? करेक्ट, ते एक आहे. पर्सनल लेवलवर काही असे प्रॅक्टिसेस आहेत का, किंवा एनिथिंग वेअर यू आर लुकिंग ॲट अडॅप्टिंग सस्टेनेबिलिटी, असे काही पर्सनल टिप्स यू वुड लाईक टू गिव्ह? सी, मला वाटतं पर्सनल टिप्स म्हणजे आपण जे शाळेत आतापर्यंत शिकत आलोय की वीज फुकट घालू नका, पाणी उगाच वाया घालू नका, ह्या काही गोष्टी आहेत. ऑफकोर्स पर्सनल गोष्ट आता किती पर्सनल असते काय असतं मला माहित नाही, पण ज्या इंटरेस्टनी आपण लोकांशी बोलत असतो, संवाद साधत असतो, किंवा झाडे लावण्याच्या मोहीममध्ये जात असतो, मला वाटतं हे पर्सनल पण आहे आणि पब्लिक पण आहे. कारण जनरली तसं पाहायला गेलं तर पर्सनल काहीच नसतं, एव्हरीथिंग इज टू डू विथ पीपल, राईट. आणि मला वाटतं ह्या काही गोष्टी आहेत. पण आता त्याच्यात पण 2-4 गोष्टींवर मी खूप विचार करत असतो, आणि हे पुस्तकांमध्ये पण मी वाचलो होतं. जेव्हा तुम्ही एखाद्या विमानाची जर्नी करता तेव्हा असं कधी कधी होतं की ते तुम्हाला एक ऑप्शन देतात की ही जर्नी तुम्ही कार्बन ऑफसेट करू शकता एवढे पैसे देऊन. पण आपण कशाला त्या कंपनीला पैसे द्यायचे ज्यांची जबाबदारी आहे की तुम्ही ते ऑफसेट करणं गरजेचं आहे. सो ह्या पण काही गोष्टी आहेत मला वाटतं, आणि तो विचार खूप प्रॅक्टिकली करणं गरजेचं आहे. एक नक्कीच सांगेन मी की ऑफकोर्स पर्यावरण मंत्री म्हणून मला काम खूप करायची संधी मिळाली. त्याच्यात EV पॉलिसी आणली, मग वेटलँड्स प्रोटेक्ट केले वगैरे, हे सगळं केलं. बट एक आवडती गोष्ट जी आम्ही सुरुवात केली होती WRI बरोबर शाळेंमध्ये मुंबईच्या, विच इज अर्बन फार्मिंग.
कारण शाळेतल्या मुलांना कळलं पाहिजे की शेत म्हणजे काय असतं, शेती म्हणजे काय असतं, त्याचं इनपुट काय असतो, आउटपुट काय असतो, खास करून शहरी भागातल्या मुलांना. नाही, ते खूप इम्पॉर्टंट आहे. नाहीतर मग ते कळत नाही की एक्झॅक्टली कुठला क्रॉप कसा ग्रो होतो किंवा त्याचा इम्पॉर्टन्स, रेलेव्हन्स, हे सगळं आय थिंक फार गरजेचं आहे आत्ताच्या पिढीला. ह्याच्यात अजून एक कसं माहिती, एक तो जोक असतो सगळीकडे की अरे शहरातल्या मुलाला विचारलं की ही भाजी कुठून येते तर सांगतो सुपर मार्केट मधलं. पण मला वाटतं अवेअरनेस खूप आहे. पण ते अवेअरनेस होत असताना साधारणपणे तुम्ही जेव्हा ते डोळ्यात देखत बघता ती मजा खूप वेगळी असते, ते एक मॅजिक असतं. आणि आय थिंक जेव्हा टेक्नॉलॉजी आणि खूप सगळ्या गोष्टी येतात, सपोज गॅजेट्स आहेत किंवा काय आहे, सो एक पास टाइम म्हणून किंवा एक वेगळी ऍक्टिव्हिटी म्हणून काहीच हरकत नाहीये टू डू गार्डनिंग, टू डू किचन गार्डनिंग. तर या गोष्टी पण हल्ली ती जागा पण मिळाली पाहिजे थोडी. अर्बन स्पेसेस मध्ये ते व्हर्टिकली लावता येईल म्हणजे आय थिंक सो. विच आर द प्रोजेक्ट्स यू आर रिअली प्राऊड ऑफ इन दिस फील्ड of yours? Yes, one is of course if I have to look back, 2017 साली आम्ही जेव्हा मुंबईत पाणी तुंबलेलं तेव्हापासून थोडं कचऱ्यावर काम करणं सुरू केलं होतं, सेग्रिगेशनवर. आणि ऑफकोर्स तेव्हा असं काम केलं की साधारणपणे 10,000 मेट्रिक टनचा जो कचरा होता तो आता 6,500 मेट्रिक टन पर डे वर आलेला आहे. काम अजून खूप करण्यासारखं आहे, पण सेग्रिगेशनची एक अवेअरनेस सुरुवात झाली. मुंबईमध्ये हाऊसिंग सोसायटी सेग्रिगेट करायला लागले, रेस्टॉरंट्स आहेत, बल्क जनरेटर्स आहेत, हे सेग्रिगेशन मध्ये कामी आले. तर मला वाटतं ते एक होतं. मॅनग्रोव्हज आणि वेटलँड्स मध्ये 3 रामसर साइट्स ग्लोबली आपल्या महाराष्ट्रात आम्ही हे करू शकलो, नॉमिनेट करू शकलो. आणि ऑफकोर्स ते आता इट्स बिन अक्रेडिटेड दॅट. नंतर मॅनग्रोव्हज मध्ये साधारणपणे 15,000 हेक्टर मॅनग्रोव्हज 11 महिन्यात वाचवू शकलो आणि ते इंडियन फॉरेस्ट ऍक्ट मध्ये आणू शकलो. तसंच आरेचं जे जंगल आहे ते साधारणपणे 808 एकर ते वाचवलं. नागपूरमध्ये अजनी वन हे वाचवण्यात यश आलं. आता ऑफकोर्स त्याच्या परत मागे लागलेत लोक की आम्हाला तिथे रेल्वे स्टेशन बनवायचंय, मल्टीमोडल स्टेशन बनवायचंय, पण ती जागा जंगलासारखीच आहे. पुण्यात वेताळ टेकडीचा प्रश्न होता, तो पण तसाच सुटला. तर आय थिंक अ लार्जर पब्लिक अवेअरनेस has been created in the last 5-6 years in Maharashtra about nature and environment. Also about river project also. ताडोबा अंधारी मध्ये तर 2 माइन्स येत होत्या, त्या आम्ही थांबवल्या. मग मेळघाट मधून एक रेल्वे जाणार होती, ती बाहेरून आपण डायव्हर्ट केली, ज्याच्यामुळे 110 गावं जोडली गेली. तर ह्या काही गोष्टी मला वाटतं फार महत्वाच्या ठरतात. तसं पाहायला गेलं तर खूप छोट्या गोष्टी आपल्याला वाटतात तिथे बसून, पण तिथे खूप मोठ्या गोष्टी आहेत. नाही, आणि आय थिंक हे खूप मॅटर करतं, बिकॉज इफ यू डोंट स्टार्ट ऍक्टिंग ऑन युअर प्रिझर्विंग अ बायोडायव्हर्सिटी किंवा या वेगळ्या वेगळ्या गोष्टी, पुढे जाऊन पुढच्या जनरेशनला याचा त्रास होणार आणि आतापासून तो चालू झालेला आहे. इलेक्ट्रिक व्हेकल पॉलिसी 2021 ची, एक्झॅक्टली, दॅट हॅज बीन अ ह्यूज हिट. 2025 पर्यंत आमचं टार्गेट होतं की सगळ्या गाड्या ज्या महाराष्ट्रात रजिस्टर होतील त्याच्यातून 10% गाड्या ह्या इलेक्ट्रिक असायला पाहिजे. 2023 लाच 8.9% गाड्या ह्या इलेक्ट्रिक झाल्या आणि वाढत चाललंय रजिस्ट्रेशन वाढत चाललंय. म्हणजे ग्रीन नंबर प्लेट्स किती दिसतात. सो दॅट इज अगेन अ ह्यूज पॉलिसी. हायड्रोजनचं पण आता आय थिंक एक्सटेन्सिव्हली वाढायला लागलंय. सो व्हॉट इज युअर टेक ऑन दॅट? हायड्रोजन ऑफकोर्स वाढायला लागलेलं आहे. इफ यू लुक ॲट दिस, एक KPIT नावाची कंपनी मला वाटतं पुण्यात, आणि त्यांनी हायड्रोजन बस बनवलेली. आम्ही त्यांना सगळ्या डिप्लोमॅट्सना त्याच्यात फिरवलं सुद्धा, पुणे अल्टरनेट फ्युएल कॉन्क्लेव्ह मध्ये. आणि हायड्रोजन बस इज अगेन अमेझिंग. म्हणजे मला त्यांनी जेव्हा दाखवलं तेव्हा आय वॉज लाईक, यु नो हाऊ टिपिकली वुड सी एन एक्साइटेड यंग पर्सन इन अ जेम्स बॉन्ड लॅबोरेटरी, तसं होतं. आणि ते हायड्रोजन बस एमिशन इज बेसिकली ड्रिंकिंग वॉटर अँड प्युअर ऑक्सिजन. बरं, ते आम्ही BST मध्ये पण आणत होतो, कारण HPCL BPCL बरोबर टायअप करून चेंबूरमध्ये त्यांच्या डेपोजला हे करून आम्ही BST बसेस काही हायड्रोजनवर आणण्याचा प्रयत्न करत होतो. ऑफकोर्स आता ते ह्या राजवटीत थांबलेलं आहे, होपफुली सुरू करू शकू आम्ही. पण आय थिंक हायड्रोजन इज बेटर दॅन लिथियम, नो? एनी टाइम. सी नाउ दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ डेव्हलपिंग टेक्नॉलॉजी. कारण आता लिथियम आयन आहे, सोडियम आयन आहे. ज्या देशांकडे हे नॅचरल रिझर्व्ह आहेत, दे गोइंग टू प्रमोट इट. ज्या देशांकडे नाहीये ते विल ट्राय टू स्पीक अबाउट इट. एक आहे नक्की की ईव्ही बॅटरीचा पुढचा टप्पा काय, लाईफ संपल्यानंतर, ईव्हीच्या बॅटरीचं लाईफ संपल्यानंतर पुढे अपसायकलिंग किंवा रिसायकलिंग काय, ह्याच्यावर जगभरात आता खूप चर्चा चालू आहे. आणि टेक्नॉलॉजी एवढी झपाट्याने वाढते. म्हणजे ज्या बसेस आम्ही साधारणपणे, मला आठवतं त्याचा 300 किलोमीटर रन टाइम होता, तो आता 700-800 पर्यंत गेलेला आहे. काही काही गाड्या अजून जास्ती सांगतायत, विच इज अ गुड डेव्हलपमेंट.
My last question in this segment, but what is the boldest and most impactful idea you have for Maharashtra or India in terms of climate? Oh, I think in terms of climate, speaking about it was firstly very bold. कारण जेव्हा आरेबद्दल आम्ही बोलायला सुरुवात केली तेव्हा बरोबर 2016-17 साली 17ला इथे निवडणुका होत्या महापालिकेच्या, मुंबई, ठाणा, पुणे, नवी मुंबई वगैरे. आणि तेव्हा मला काही पत्रकारांनी फोन केले, सांगितलं अरे आदित्य तू कशाला हा विषय घेतोय, क्लायमेटवर काही मतं मिळणार नाहीयेत, क्लायमेट हे अँटी डेव्हलपमेंट वाटायला लागलेलं आहे, क्लायमेट तुम्ही विकासाचा विरोध करताय का. पण इफ यू सी नाव रिव्हरफ्रंट डेव्हलपमेंट जे पुण्यात होतंय, पाणी तुंबायला तर लागलंय ऑलरेडी पुण्यात, हैदोस घातलेला आहे, हॉरेबल झालंय. एक्झॅक्टली. अजनीवन जे त्यांना कापायचं पूर्ण. सी विकास झाला पाहिजे, पण उगीच बोगदे करणं, उगीच हायवे करणं, जसं आता जोशी मठ आहे तिथे ते पूर्ण गाव घसरून खालती आलेलं आहे. करेक्ट. सो फायनली विकास आणि पर्यावरण हे बॅलन्स नाही केलं तर तुम्ही विकास कोणासाठी करताय. करेक्ट. आणि ते गरज आहे, म्हणजे आता इट्स अ नेसेसिटी, इट्स नॉट अन ऑप्शन एनिमोर. एक्झॅक्टली. सो सी इन द क्लायमेट स्पेस यू हॅव टू डील विथ थिंग्स सेन्सिटिव्हली. जसं आता ताडोब्याचं जेव्हा आम्ही 300 स्क्वेअर किलोमीटरनी वाढवत होतो कोर एरिया, त्याच्या आतली जी गावं आहेत त्यांच्याशी तुम्हाला बोलायला लागतं, संवाद साधायला लागतो, त्यांना बाहेर पर्यायी जागा देऊ शकता का तुम्ही, पर्यायी त्यांना व्यवसाय काही देऊ शकता का, हे सगळं रिसेटलमेंट करूनच तुम्हाला ती कामं करायला लागतात. कारण फायनली यू डीलिंग विथ ह्युमन्स हु आर अ पार्ट ऑफ नेचर. तर दोन्ही आपल्याला एक सांगड घालायला लागते. मला एक विचारायचं आहे, मी गव्हर्नन्सचा टॉपिक आता पर्पजली ह्या सेगमेंटमध्ये टाकला कारण युथ इन्व्हॉल्वमेंट गव्हर्नन्समध्ये किंवा पब्लिक ॲडमिनिस्ट्रेशनमध्ये आता काय इम्पॉर्टंट आहे. वाय इज इट सो इम्पॉर्टंट फॉर पीपल टू गेट इन्व्हॉल्व्ड इन दॅट. आय थिंक ऑल ऑफ अस हॅव टू बी इन्व्हॉल्व्ड. सी अगेन मी परत ह्याच्यात डिफरन्सिएशन करणार नाही. खूप लोकांना कदाचित हे थोडं विचित्र वाटेल की आदित्य युथ बद्दलच का नाही बोलत आहे. कारण सी द प्रॅक्टिकल फॅक्ट इज सगळे एज ग्रुप्स गव्हर्नन्स मध्ये इन्व्हॉल्ड असतात, सगळेच मतदार आहेत आणि साधारणपणे 18+ हे सगळे मतदार आहेत. आता हे सगळं होत असताना मी एक त्यावेळी प्रस्ताव दिला होता खूप वर्षापूर्वी की जर मी 18 वयाला मी मतदान करू शकतो, 21 पासून लग्न करू शकतो, मग मला 25 वर्षाचं का व्हायला लागतं जेव्हा मी पहिली निवडणुकीला सामोरी जाते. मी 21ला का नाही सामोरी जाऊ शकत. जर मी गाडी 18ला चालू शकतो तर नक्कीच एक मतदारसंघ तरी मी 21 पर्यंत चालू शकीन ना. पण चला हे एक गोष्ट झाली, ती परत डिबेटची आहे, परत चर्चा ह्याच्यावर होईल, खूप लोक ह्याच्यावर बोलू शकतील, व्यक्त होऊ शकतील. पण हे सगळं होत असताना मला वाटतं प्रत्येक व्यक्तीने गव्हर्नन्स मध्ये लक्ष घालणं गरजेचं आहे. आणि जे कुठचेही देश जागतिक स्तरावर पुढे गेलेले आहेत त्या देशांमध्ये चर्चा होते, डिबेट होतं, डेमोक्रेटिक केओस असतो. डेमोक्रेसी नेहमी केओटिक राहते. म्हणजे माझं एक पर्स्पेक्टिव्ह असेल तर तुमचं एक वेगळं पर्स्पेक्टिव्ह असायलाच पाहिजे. आणि त्यांचं एक वेगळं असेल, ह्यांचं एक वेगळं असेल, ह्यांचं पण तिसरा कॅमेरा कशाला सोडायचं, तिन्ही कॅमेऱ्यांचे वेगळे पर्स्पेक्टिव्ह असतील आणि कॅमेऱ्याच्या मागचे जे आहेत. पण बघा ह्यालाच डेमोक्रेसी बोलतात. फायनली ॲज अ लीडर और ॲज अ कॅन्डिडेट तुम्ही त्यांना तुमचं मत पटवू शकाल किंवा मी त्यांना माझं मत पटवू शकेल, त्यांना ते मतदान करतील. आणि हा ऑप्शन आपण त्यांना दिला पाहिजे. आपल्या देशात जिथे साधारणपणे एवढी राज्य आहेत, राज्यांमध्ये जिल्हे, तालुके, कल्चर्स, ग्रुप्स, सब ग्रुप्स, हे सगळं होत असताना मला वाटतं प्रत्येकाचा आवाज हा प्रत्येक स्तरावर ऐकू गेला पाहिजे, मग ते दिल्लीपासून ग्रामपंचायतीपर्यंत. आणि जर तुम्ही लक्ष नाही दिलं तर मला वाटतं एक मला वाटतं चर्चिलची की इन अ डेमोक्रेसी यू गेट द गव्हर्नमेंट यू डिझर्व्ह, की तुम्ही तुमचं मतदान नाही केलं मग तुम्हाला पुढची 5 वर्ष जे तुम्ही मतदान नाही केलं, जे तुमच्या डोक्यावर बसवलं गेलंय ते तुम्हाला भोगायला लागतं. आता बघा हे सरकार, हे जी राजवट आहे, सॉरी मी तुमचं हे पॉलिटिकल नाही करत, बट डोक्यावर 2 वर्ष बसवलेली आहे, त्यांची राजवट चालू आहे, पण मतदान कोणी केलंय. सेम आपण जर आवाज नाही उठवला, प्रत्येक गोष्टीवर बोललोच नाही, प्रश्नच नाही विचारले तर होऊ शकत नाही. म्हणजे ह्युमन हिस्ट्रीमध्ये द मोस्ट फॅसिनेटिंग टाइम हॅज बिन फ्रॉम 1450 टू ऑलमोस्ट 1850. ह्याच्यात रेनेसॉन्स झालं, ह्याच्यात डिस्कव्हरी झाले वेगळ्या वेगळ्या देशांची, वेगळ्या वेगळ्या बेटांची, मोठी मोठी राज्य आली, मागे गेली, देशाचे पॉलिटिक्स बदलले, जगाचे पॉलिटिक्स बदललं. आणि मला वाटतं त्याच्यातूनच पुढे म्हणजे धर्म, तिन्ही मोठे जे धर्म होते त्याच्यात रेफॉर्मेशन आलं, रेनेसॉन्स म्हणजे तिथे रेफॉर्मेशन आलं, आपल्याकडे भक्ती मुवमेंट आली, सुफी मुवमेंट आली, आर्ट मध्ये वेगळे चेंजेस आले, सायन्स मध्ये आले. इट वॉज द एज ऑफ डिस्कव्हरी, राईट. तर मला वाटतं प्रश्न विचारणं खूप गरजेचं आहे. Absolutely.
मनामध्ये आता लोकांच्या खूप भीती पण आहे टू गेट इन्व्हॉल्ड इन द पब्लिक ॲडमिनिस्ट्रेशन किंवा गव्हर्नन्समध्ये. तर हाऊ टू गेट रिड ऑफ इट, आणि का यू वॉन्ट अ पॉलिटिकल आन्सर और अ नॉन पॉलिटिकल आन्सर? इट्स लाईक अनफिल्टर्ड, यू कॅन आन्सर एनिथिंग. नाही, सी आय टेल यू, ही भीती कधीपासून निर्माण व्हायला लागली? साधारणपणे 2014 नंतर जे केंद्रात सरकार बसलं, भाजपचं बहुमताचं सरकार होतं, आणि नंतर म्हणजे 15-16 नंतर तर तुम्ही काही बोललात तर तुमच्या घरी धाड पडणार, हे तुम्ही कॅल्क्युलेटच केलेलं त्या बोलण्यामध्ये. आता 2024 ची निवडणूक जेव्हा झाली तेव्हा कुठेतरी वातावरण परत मोकळं व्हायला बघतोय आपण. त्यांचे जे एक ट्रेडिशनल सपोर्ट बेस होता ते टॅक्सेस बद्दल बोलतायत, ते बजेट बद्दल बोलतायत, ते गव्हर्नन्स बद्दल बोलतायत, बाकीचे लोक बोलायला लागलेले आहेत. आणि खूप लोक जे घाबरायचे, ज्यांना भीती वाटायची, ती भीती निघून गेली. लोक आता व्यक्त होत आहेत. पण 10 वर्षामध्ये अनेक लोक जे व्यक्त होऊ शकले नाहीत, जे एका विशिष्ट वयोगटात होते, जे बाहेर काम मिळू शकत होतं, किंवा एक वेगळ्या टॅक्स पेइंग ब्रॅकेट मधले होते जे बाहेर सेटल होऊ शकत होते, मला वाटतं 12-15 लाख तर लोक परदेशी सेटल झालेले आहेत. आणि मग त्यांना यायची पण परत भीती. मग तिथे बाहेर जाऊन तुम्ही ऑफकोर्स व्यक्त होऊ शकता, पण मला वाटतं हे व्यक्त होणं खूप गरजेचं होतं, आणि आता ते सुरुवात झालेली आहे. आय थिंक ते बरोबर आहे. मला असं वाटतं की जे गव्हर्नन्स रिलेटेड टॉपिक्स असतात, किंवा वेगवेगळ्या गोष्टी, किंवा जे अवेअरनेस पाहिजे असतं, किंवा जे एज्युकेशन पाहिजे असतं गव्हर्नन्स रिलेटेड, किंवा जेव्हा आपण फर्स्ट टाइम वोटर बनतो, तर त्या गोष्टींमध्ये आपल्या इन्स्टिट्यूशन्समध्ये किंवा एज्युकेशन सिस्टीममध्ये असं काही आपण अमेंडमेंट्स करू शकतो का की त्या रिलेटेड अवेअरनेस क्रिएट करायला, बिकॉज दॅट्स ऑल्सो स्टेपिंग स्टोन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ऑफकोर्स, सी आय थिंक इट हॅज टू बी इन ऑल पर्स्पेक्टिव्ह. म्हणजे जे मी मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळेत प्रयत्न करत होतो, आणि नंतर राज्य सरकारच्या पण जिल्हा परिषदच्या शाळेमध्ये वगैरे, की 2-4 गोष्टी आहेत. सी, एक तर ऑफकोर्स राजकीय लिटरसी पाहिजेच. करेक्ट. आता ऑफकोर्स एवढे सगळे पक्ष महाराष्ट्रात झालेत, पक्ष अपक्ष चेहरे होर्डिंग्स, ह्याच्यात थोडं कन्फ्युजन होऊ शकतं, पण राजकीय लिटरसी असणं गरजेचंच आहे. बेसिक सिव्हिक सेन्स आणि सिव्हिक्स हे दोन्ही असणं गरजेचं आहे. दी अदर थिंग जे मला खूप महत्वाचं वाटतं, जे आपल्या महाराष्ट्रात तर आलंच पाहिजे खास करून, इज फायनान्शियल लिटरसी. ऍब्सोल्युटली. कारण आम्ही ते बीएससी बरोबर सुरू केलं होतं मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळेमध्ये. 8वी 9वी 10वीला धडे की इन्व्हेस्टिंग म्हणजे काय असतं, स्टॉक्स म्हणजे काय असतं. म्हणजे खूप वेळा असं वाटतं की आपल्या स्पेशली मराठी माणसांना वाटतं रे स्टॉक्स म्हणजे जुगारच असतो, आपल्याला भीती वाटते ती, मग आपण कुठेतरी वेगळीकडे इन्व्हेस्ट करतो. पण ती भीती बाजूला ठेवून तुम्ही एंटरप्रेन्योर कसं बनू शकता, तुम्ही बिझनेस कसा करू शकाल, रिस्क टेकिंग म्हणजे काय, चेक आणि दुसऱ्याच्यात फरक काय असतो, तर मला वाटतं त्या काही गोष्टी, डिमांड ड्राफ्ट असेल किंवा ह्या काही गोष्टींमध्ये फरक असतो. तर ह्या काही गोष्टी, पॉलिटिकल लिटरसी आणि फायनान्शियल लिटरसी, एखाद्याला प्रत्येकाला कळणं गरजेचं आहे. करेक्ट. आय थिंक ह्याच्यामध्ये वुमन एम्पॉवरमेंट हा एक सब्जेक्ट मला घ्यायला आवडेल, आणि इन दॅट फायनान्शियल लिटरसी इज अट मोस्ट इम्पॉर्टंट, बिकॉज ग्रामीण भागांमध्ये जेव्हा मी कधी कधी जाते किंवा फिरते किंवा आम्ही काही इनिशिएटिव्ह घेतो, सो फायनान्शियल लिटरसी हा मुद्दा फार इम्पॉर्टंट असतो टू क्रिएट दॅट इक्वालिटी. सो व्हॉट इज युअर टेक ऑन दॅट? ऑफकोर्स, म्हणजे जसं मी सांगितलं ना की लिटरसी, फायनान्शियल लिटरसी, पॉलिटिकल लिटरसी, ह्या काही गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत. आणि कधी कधी मी हे पण बघतो की ग्रामीण भागात अवेअरनेस जास्ती आहे, शहरी भागात जास्ती आहे. कारण ऑफकोर्स हे मला जाणवतं. पण काय होतं की आपल्या डेली लाईफमध्ये किंवा आपण जी धावपळ करत असतो, मग कोणी शेती करत असेल, कोणी जॉबवर असेल, कोणी जॉब शोधत असेल, ह्याच्यात आपण एवढे हरवून जातो की ह्या काही बेसिक गोष्टींकडे आपलं दुर्लक्ष होतं. की आपण रोज सकाळचे पेपर वाचतो का, बरं एकच पेपर नाही, 2-3 वेगळे पेपर वाचले तर आपल्याला वेगळे वेगळे पर्स्पेक्टिव्ह कळतात. कारण एक पेपर एखाद्या बाजूला बायस असू शकेल. तसंच नाही तर आता हल्ली काय झालं, ते व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटीवर सगळं ते वाचायला लागलेत, त्याच्या डेमोग्राफिक्स पण बदललेत, सगळंच बदललंय. पण ह्या काही गोष्टी मला वाटतं खूप गरजेच्या आहेत. आणि ऑफकोर्स मग परत एकदा सांगतो मी की महिलांना देखील त्याच पद्धतीचं, त्याच स्तराचं शिक्षण हे मिळणं खूप महत्वाचं. आणि त्याच्यासाठी शिक्षण तर एक गोष्ट आहे, पण अलॉंग विथ दॅट पेरिफेरल ज्या गोष्टी असतात, म्हणजे शाळेमध्ये नीट टॉयलेट्स असणं किंवा सॅनिटरी पॅड्स, वेंडिंग मशीन असणं, मुलांना आणि मुलींना मिड डे मील जे असतं ते पौष्टिक असावं, त्याच्या आधी किंवा नंतर हात कशी धुवायचे, चूल कशी भरायची हे शिकवणं. कारण काय होतं की ह्याच्यातून कधी कधी ओरल हायजीन किंवा बाकीच्या ह्याच्यामुळे विद्यार्थी ड्रॉपआउट जास्त व्हायला लागतात. तर ते काय ड्रॉपआउट होतात. आणि आय थिंक जेव्हा सॅनिटरी नॅपकिन्सचा विषय येतो, त्याच्यामध्ये अजूनही ह्या आत्ताच्या
काळामध्ये पण अवेअरनेस फारशी नाहीये किंवा देर इज अ लॉट ऑफ टॅबू अराउंड सॅनिटरी नॅपकिन्स किंवा ती भीती जी असते ना की ते लपून लपून म्हणजे दे डोंट ऍक्सेप्ट इट ॲज अ बॉडी ची साईन किंवा व्हॉट्सो एव्हर. तर त्यामध्ये पण आय थिंक ती लिटरसी किंवा ऑल ऑफ दॅट इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. ॲब्सोल्युटली. अजून एक आहे ॲट स्कूल लेवल्स, ॲट वर्क प्लेस, ॲट होम एक सपोर्ट सिस्टम चॅलेंज आपल्याला बघायला मिळतो फॉर एनी वुमेन. आणि मॅकेन्झीची एक रिपोर्ट होती ज्याच्यामध्ये आफ्टर द एज ऑफ 30 किंवा वेन अ वुमेन इज मॅरिड शी युजली चुजेस टू लीव्ह हर जॉब और करिअर बिकॉज तिथे तो वर्कफोर्समध्ये किंवा घरी तो सपोर्ट नाही मिळत. आणि वी कांट लाईक देर आर लॉट ऑफ फॅमिलीज वेअर ते आता चेंजेस व्हायला लागलेत, पण दिस हॅज बीन अ मॅसिव्ह हिट नॉट जस्ट इन इंडिया बट ग्लोबली. तर व्हॉट इज युअर टेक ऑन दॅट? आय थिंक सी अगेन इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर एव्हरीवन टू वर्क ऑर डू समथिंग ऑफ देअर ओन. एक हॉबी असणं गरजेचं आहे किंवा काम असणं गरजेचं आहे. पण त्याचसोबत 2-4 स्टार्टअप्स आता असे आलेत, म्हणजे स्टार्टअप्स त्यांना म्हणू नाही शकणार ऑफकोर्स टेक्निकली, पण जे नवीन काही सर्व्हिसेस जे महिलांना परत जॉब फोर्समध्ये येण्यासाठी मदत करतात, विच इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. म्हणजे पहिलं मूल झालं ते ठीक आहे, मॅटर्निटी ब्रेक, कधी कधी ते कामच सोडून देतात आणि देन दुसऱ्या मुलानंतर किंवा पहिल्या मुलानंतर एक ठराविक काही महिन्यानंतर 6, 10, 12 महिन्यानंतर 1 वर्षानंतर ज्यांना परत जॉब फोर्समध्ये यायचं असतं त्यांना ती संधी निघून गेली असते. सो दिस कंपनी दॅट यु नो समवन आय नो हॅड स्टार्टेड, आय थिंक इट इज वर्किंग स्टील, finds job spots at the same financial level for such women. तर हे खूप गरजेचं आहे, हे इन्क्लुजन परत होणं गरजेचं आहे. आणि that's there, but women in governance, because you have set some example ज्याच्यामध्ये you make a conscious choice की you have women leaders working with you किंवा या सगळ्या गोष्टी खूप मॅटर करतात. तर women in governance हा सब्जेक्ट इंडियामध्ये का इम्पॉर्टंट आहे? सी आय टेल यू, ह्याच्यात कॉन्शियस चॉईस नव्हता. म्हणजे वेन यू आर इन गव्हर्नमेंट राईट, माझा प्रयत्न हाच होता की मी ज्यांच्याबरोबर काम करतोय आय वॉन्टेड टू हॅव समवन हुज रनिंग ॲट माय स्पीड और रनिंग फास्टर दॅन मी. ओनली देन कॅन माय डिपार्टमेंट बी सक्सेसफुल. माझ्या मागे धावायला लागलं कोणी आणि मीच पुढे धावतोय तर ते खूप बोरिंग होऊन जातं. म्हणजे मी जर काही सांगत असेल की चला आपण हे काम केलं पाहिजे, तर ती व्यक्ती महिला किंवा पुरुष कमीत कमी 2 पाऊल माझ्या पुढे धावण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. करेक्ट. आणि तेव्हाच कामाला मजा येते. आता ते होत असताना योगायोगाने माझ्या पर्यावरण खात्यात असेल, पर्यटन खात्यात असेल, प्रोटोकॉल डिपार्टमेंटमध्ये असेल, 2 सेक्रेटरीज जे ऑफकोर्स हे असतात, प्रिन्सिपल सेक्रेटरीज येतात, ते महिलाच होत्या. योगायोगाने परत मी ज्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री होतो, 1 वर्षानंतर बदलीची वेळ आली तेव्हा महिलाच आल्या. सो माझं जास्तीत जास्त मग आमच्या MIDC हे MTDC तिथे पण महिलाच डिरेक्टर होते. तर हे योगायोगिनी झालं. वन ऑफ माय MOSs वॉज वुमन. सो आय थिंक व्हॉट इज इम्पॉर्टंट इज आय डिड नॉट सी वेदर इट वॉज अ मॅन और अ वुमन. तर ते डिस्टिंक्शन नव्हतं किंवा असा कॉन्शियस एफर्ट नव्हता जगाला दाखवायला की अरे महिला पाहिजे किंवा 50% पाहिजे किंवा एवढं पाहिजे. मी कॉम्पिटिटिव्हनेस बघितली आणि कोणाबरोबर काम करताना जास्तीत जास्त रिझल्ट येऊ शकतात, कोण मला प्रूव्ह करू नका. कारण ऑफकोर्स प्रत्येक ऑफिसर इज ग्रेट ॲट वॉट एव्हर दे डू अँड एव्हरीवन स्पीक बाय यु नो और वेर एव्हर दे गो ॲज पर द पोस्ट. बट आय हॅपन टू वर्क विथ देम आणि आय थिंक वी मॅनेज टू डू सम गुड वर्क. No, I agree with you because my take on this, like women empowerment, is ki you have to, if you really want to treat men and women equally, you have to let go of the gender and look at their qualities, their skill sets, their efforts, how perfect they are in their job, how much eager they are to learn. So and hunger to adaptation to changing times. किंवा ते असं नाही पाहिजे की एक मी ह्याच वेळेस असंच चालणार. सो एक्झॅक्टली. आणि कसं माइंडसेट इम्पॉर्टंट आहे. कुठे ड्रॉबॅक होतो की जेव्हा यू फॉरगेट दिस डिफरन्सिएशन देन इट्स अ ग्रेट थिंग. पण कधी कधी हे सगळे क्वालिटी सेम असून जेव्हा तुम्ही डिफरन्सिएशन करता तिथे प्रॉब्लेमॅटिक होतं. आणि ते होतं आय थिंक खूप सगळ्या इंडस्ट्रीजमध्ये किंवा इन्स्टिट्यूशन्समध्ये हे to give you credit for your work is so important than looking at अगेन मी तुम्हाला सांगतो ना की रायगडमध्ये 2 जेव्हा वादळ आली तेव्हा तिकडच्या कलेक्टर ही महिलाच होत्या आणि वी कॉल्ड हर, द चीफ सेक्रेटरी कॉल्ड हर बॅक देन की तुम्ही निघा तिथून, वादळ येत आहे, वी डोंट नो व्हॉट काइंड ऑफ इट इज, फर्स्ट टाइम वी आर सीइंग सच अ थिंग. त्याला नाही, मी
माझं ऑफिस नाही सोडणार, मी आहे, मी तुमच्याबरोबर टच मध्ये राहीन, ब्रेक झालं तर मी वॉकी टॉकीवर आणि नाही झालं तर यू सेंड अ पार्टी टू लुक फॉर अस, बट वे हिअर वी टू बी वर्किंग, व्हिच इज that's good thing. There's this issue which is happening across country, आणि त्याच्यामध्ये एक you'd written an article also on LinkedIn ज्याच्यामध्ये you'd written that it's not about training women to be empowered किंवा giving them self-defense classes or lot of other things, but you have to equally teach men and other people to respect women. So what is your take on that? इट इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग की आतापर्यंत कसं होतं की आम्ही सेल्फ डिफेन्सचे क्लासेस करत असतो आणि ते गावोगावी चालतात, वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये चालतात, आणि नॉर्मली काय होतं की आपण महिलांना किंवा मुलींना शाळेमध्ये शिकवतो की 3 A असतात, अवेअरनेस, असेसमेंट आणि ऍक्शन. बेसिकली ते सेल्फ डिफेन्स मध्ये यू नॉट टीचिंग समवन टू विन अ मार्शल आर्ट्स और MMA फाईट, यू आर जस्ट टीचिंग समवन टू फाईट अँड फ्लाईट, दोन्ही फाईट अँड फ्लाईट दोन्ही असायला पाहिजे ह्या रिस्पॉन्स मध्ये, की तुमचा आवाज तेवढा प्रोजेक्ट झाला पाहिजे, यू शुडंट फ्रीज ॲट दॅट मिनिट. ते प्रेझन्स ऑफ माइंड ऑफकोर्स इज व्हेरी इझी टू से, पण ते असायला पाहिजे. मग शिटी मारायची की आरडाओरडा करायचं आणि पळायचं, तर हे सगळं आहे. पण हे सगळं होत असतं आणि इट्स अनफॉर्च्युनेट की हे सत्य परिस्थिती आहे की हे तुम्हाला करायला लागतंय आता. बट आय थिंक द ओनर्स शुड बी ऑन द सोसायटी अँड मेन ॲट लार्ज फॉर विमेन सेफ्टी. वाईल वी से दॅट, म्हणजे ऑफकोर्स मग त्याच्यात परत 2-4 वेगळ्या गोष्टी येतात. एक ज्युडिशरीचा रोल येतो की तुम्ही किती स्विफ्टली जस्टिस देताय, किती फेअरली जस्टिस देताय, रॉंग जजमेंट नाहीये त्यांना, चुकीचा कोण पकडला गेला नाहीये ना, हे पण आहे. लॉ अँड ऑर्डर त्याच्यात येतो विषय की एखाद्या सोसायटीमध्ये कायद्याची भीती आहे की नाही, कायद्याचा धाक आहे की नाहीये. तिसरी गोष्ट मला वाटतं जी खूप महत्वाची राहते ती म्हणजे विमेन सेफ्टी इज नॉट जस्ट अ लॉ अँड ऑर्डर इश्यू, इट इज ऑल्सो अन अर्बन प्लॅनिंग इश्यू. म्हणजे किती काळोखी रस्ते आपण मॅप केलेले आहेत. माझ्या मतदारसंघात माझा प्रयत्न हाच होता आणि मी ते थोडं केलं. जे काळोखी रस्ते आहेत तिथे इल्युमिनेशन आणा, जरी कोणी वापरत नसेल तरी काहीतरी तिथे असायला पाहिजे. मग ज्या प्रकारचे आपल्याकडे फुटपाथ बनतात, एकतर असे काही काही ठिकाणी 2 फूट 3 फुटाचे फुटपाथ बनतात जे ऍट ग्रेड असायला पाहिजे. ब्लाइंडली आता गेल्या 2 वर्षात म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन सगळीकडे हे लावून टाकले, रेलिंग लावून टाकले. का एखादी व्यक्ती, महिला किंवा पुरुष, ते रेलिंगच्या मागून चालणार जिथे मला दिसते की पुढचे 500 मीटर रेलिंग, आणि जर माझ्यावर काही अटॅक झाला तर मी उडी पण नाही मारू शकत ना, कुठून पळू शकत. बरं, आपल्याकडे ते रेलिंग नंतर कार पार्क असतं किंवा टेम्पो पार्किंग असतं, म्हणजे ते ऍक्सेसिबिलिटी, फुटपाथला व्हिजिबिलिटी जी पाहिजे ती नाही. तर हे सगळ्या गोष्टी मला वाटतं थोडं विचार करणं गरजेचं आहे. इनफॅक्ट एक कॅरोलिन पेरेज नावाचे ऑथर आहेत, त्या स्वतःला फेमिनिस्ट म्हणतात, पण मला त्यांचं रायटिंग खूप प्रॅक्टिकल वाटलं. त्यांनी जगभरातली उदाहरणं दिलेत, जेंडर लेन्स मधून बघितल्यानंतर पॉलिसीज कसे बदलले. आणि एक उदाहरण मला जे आवडलं ते हे होतं की एका देशामध्ये, स्कॅन्डिनेव्हियामध्ये एका देशामध्ये ऑफकोर्स जेव्हा बर्फ पडतो तेव्हा ते गाड्यांसाठी लगेच बर्फ काढण्याचे मशीन्स लावायचे आणि बर्फ काढायचे, पण फुटपाथवर अर्धा फूट वगैरे बर्फ, आणि बर्फ म्हणजे स्नो अँड आईस दोन्ही ते त्या ठराविक दिवशी असायचं. जेव्हा जेंडर पर्स्पेक्टिव्ह मधून अभ्यास सुरू केला तेव्हा कोणीतरी नोटीस केलं की जेव्हा तुम्ही रस्त्यावरचा बर्फ काढताय तेव्हा यू आर हेल्पिंग इदर द मेल सिटिझन्स और द कार्स. Correct. You're not helping pedestrians or females because महिला नॉर्मली मुलाला जरी ड्रॉप करायचं असेल शाळेत तरी A to B जर्नी, एखादा पुरुष A to B जातो आणि B to A परत येतो, महिला A to B करताना D, C, Z, X करत येतात, कारण त्यांना ग्रोसरी शॉपिंग करायची आहे, त्यांना कोणतरी हेल्थ केअरचं काहीतरी पिकअप करायचंय, डेंटिस्टकडे जायचं असतं किंवा सपोज एक्सरसाइजला जायचं असतं. त्या काळात जेव्हा मुलं बाहेर असतात किंवा पुरुष बाहेर असतात तेव्हा त्यांना सगळं त्यांचं किंवा कामाला पण जायचं असतं, पण ते प्रिफर वॉकिंग, कारण मोस्ट विमेन देअर बॅक देन वुडंट ड्राईव्ह, ते चोज इदर अ कॅब. आणि जेव्हा ते फुटपाथ स्वीप करायला लागले या बर्फासाठी तेव्हा त्यांचे महिला आणि पुरुषांमधले फ्रॅक्चर्स जे होते विंटर्स मधले ते कमी झालं, सरकारचा त्यांच्यावर होणारा खर्च कमी झाला, आणि ओव्हरऑल जेंडर पॅरिटी आहे. तर दिस इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग. जसं आता एखाद्या ऑफिसमध्ये सहसा टेम्परेचर हे 18-19 असतं, मग कोणीतरी मुली सांगतात अरे थंडी वाजते मग वाढवा, कधी कधी एक्स्ट्रीम असतं, कधी मुलं सांगतात की थंडी वाजते वाढवा, पण हे परत दोघांचा बॅलन्स कसा आपण साधू शकतो, ह्या काही प्रॅक्टिकल गोष्टी जर आल्या तर त्याच्यात खूप एक इट्स नॉट जस्ट अ लॉ अँड ऑर्डर इश्यू. No, it's like small things add value to a larger picture. I feel from this one. You've also been passionate about sports. So what is your take on women in sports? I think there's a great potential.
आणि मला वाटतं की आत्ता जर पाहायला गेलं तर बास्केटबॉल असेल, फुटबॉल असेल, इट्स कमिंग अप रिअली वेल. क्रिकेट टीम तर ऑफकोर्स इंडियन क्रिकेट टीम इज डुईंग रिअली वेल. आणि लाईक आय सेड, परत मी डिफरन्शिएट करत नाही, देयर इज ग्रेट पोटेन्शियल आणि वी हॅव टू गिव्ह ॲक्सेस टू दॅट इन्फ्रास्ट्रक्चर. Talking about your grandfather and how he was, very relevant to the changing times. I remember ekda you were speaking in an interview jachamade he was addressing the 20-year-olds about social media, about wiki and all of these other things. So, and you have also been following his footsteps and have been proudly talking about things that you need to be adaptive, you need to be changing, you can't be stuck to one thing. So, what is your take on this ideology and the changing technology which is coming? See, any leader around the world who has been relevant for a longer time, more than just 1 or 2 terms of his office, has always been adaptive. Now, be it my grandfather or your grandfather, as much as this sounds like a very, dynastic conversation, but the fact is, आपण हे दोघांनी जवळून पाहिलेलं आहे की they have adapted to those times. They have found a need to listen to what today's times want. Knowing what today's times want is what politics is. Now, of course, कसं करायचं, काय करायचं is what leadership is. कारण एक डिमांड असते, ती किती एक्सेप्ट करायची, कशी करायची, ते सोसायटीला योग्य आहे की नाही योग्य ते लिडरशिप बघते. दुसरं असतं पॉप्युलिझम. पण हे सगळं होत असताना जसं टोनी ब्लेअर आहेत, ह्या सगळ्या ज्या महान व्यक्ती आपल्या देशात ज्यांनी नेतृत्व केलेलं आहे आणि फॉर मोर दॅन लाईक आय सेड अ टर्म, दे हॅव ऑलवेज रिमेन्ड रेलिव्हंट टू ऑल एज ग्रुप्स अँड चेंजिंग टाइम्स. ऑफकोर्स आपली चेंजिंग टाइम इज मच फास्टर. कारण आधीच्या जनरेशन मध्ये कसं होतं की मला वाटतं 6 वर्ष म्हणजे एक जनरेशन होतं. आता जेनझीचे जे टर्म्स आहेत ते आता महिन्याला बदलत आहेत. माहितीये कुठला टर्म? नाही, आता तरी लेट्स नॉट गेट इन टू दॅट. एवढं चांगलं आता कॉन्व्हर्सेशन झालेलं आहे, त्याच्यात इमेज खराब नका करून देऊ. पण बेसिकली मुद्दा हाच राहतो की तुम्ही किती अडॅप्टिव्ह आहात. काही लोक जे स्टकअप असतात ते हळूहळू इररिलेव्हंट होत जातात, ते आयडिओलॉजीज इररिलेव्हंट होत जातात. आता जगात जर इफ यू सी पीपल, आता जसं ओबामा आहे, he 8 years after his presidency he is still relevant because he is talking what people want today. Exactly. आणि त्यावेळेस पण he was, I think if I'm not wrong, you can correct me, was the one of the first leaders to adapt technology किंवा social media किंवा all of these perspectives to introduce in his campaigns heavily. Yeah. म्हणजे even my father, he in 2009 had set up a whole control room. आणि आम्ही वचननामा पण आमचा सांगितलेलं ईमेल करा, व्हॉट्सअप मेसेज करा. तेव्हा व्हॉट्सअप ऑफकोर्स नव्हता, तेव्हा SMS होता. डिजिटायझेशन तेव्हा त्यांनी पार्टीत आणलं. आणि ऍक्च्युअली मोर दॅन मी, माय फादर रन्स 2 steps ahead in technology. I am little lazy with technology. He'll update his phone faster and all of that. नाही, पण आय थिंक सोशल मीडियावर आय हॅव ऑलवेज टोल्ड यू दॅट you've been very active and you've set a very authentic side on social media. म्हणजे ते उगाचं पण नाही, and you are very using your power of social media in the correct way. So that is something which is admirable about your work. Thank you. I want to ask you another question, that you've had a very approachable nature, kiva you've been very humble in your failures and in your victories too. We've seen you fighting for your, for voicing your opinions, but at the same time you've also stayed very humble and approachable in your victories or in the highs and the lows. So how do you strike that balance? Because it's not easy to have that when you come with such a legacy. I think this is the toughest question because एवढा विचारच नाही करत कोणी. आणि see, finally victory आणि loss हे दोन्ही जर तुम्ही, if you don't see it as it, if you're neutral, if you're normal as always, try to be as grounded as possible because all of it is temporary. Yeah. So enjoy that moment, of course. Cherish that moment. Be in that moment. But उगाच एकदम 2 टोकाला जाण्याची गरज नसते. हे मी माझ्या वडिलांकडून नेहमी शिकतो की जिंकलोय किंवा हरलोय. म्हणजे मी आता खूप वेळा आमचे BMCचे किंवा इव्हन जेव्हा सरकार आलं तेव्हाचे फोटोज बघतो ना, my father is very calm in all those moments. Yes. आणि I think that's something which again is very admirable. कारण कधी कधी मी पण, it's like how you have हे वॉटर बर्ड्स कसे असतात ना की वरतून एकदम काम आणि खालती तुम्ही पॅडल करत असता.
ते असतं. ते सी फायनली सगळ्यांना एक कणभर अँझायटी असते, सगळ्यांना थोडी भीती असते, आणि ती भीती दोन्ही टोकाला असते. तुम्ही जेव्हा हरता तेव्हा पण असते, तुम्ही जेव्हा जिंकता तेव्हा पण असते. बिकॉज हरण्याची एक रिस्पॉन्सिबिलिटी असते की तुम्हाला तिथून वरती जायचं आहे, आणि जिंकल्यानंतर तुम्हाला एक रिस्पॉन्सिबिलिटी असते की तुम्हाला तिथे टिकवायचंय. तर इफ यू नो दॅट रिस्पॉन्सिबिलिटी, then that anchors you down anyway. So I don't think it's the right thing to do by thinking so much about it or analyzing so much about it. जसं आता पण काही लोक विचारतात, हे 2 वर्षाचं काळ, एवढे सगळे लोक निघून गेले, how are you still out on the field? And I'm like, precisely because I'm out on the field, I had no time to think. That is very important. You've been a big fan of Michael Jackson. Oh yeah. And you love his songs and all that. तर आत्ताच्या करंट टाइम मध्ये असं कुठलं सॉन्ग आहे का जे you think you are following or you are just wanting to? I hope you're not asking me if I'm a Swiftie. No, I'm not asking. No, see, I mean, currently I've just been roaming around campaigning, आणि तेच झालंय. तर आता सगळी राजकीय गाणी पाठ आहेत, बाकी कुठचं पाठ नाही. Okay. Which have changed your perspective on life? एक ऑफकोर्स माझ्या पणजोबांची माझी जीवनगाथा आहे. मी ते वाचलं नाहीये, पण मी ऐकलंय, आणि माझ्या आजोबांच्या कंपनीमध्ये ते ऐकलंय. कारण त्यावेळी ऑफकोर्स शाळेच्या नंतर 8:30 वगैरे जेव्हा ते त्यांच्या रूम मध्ये मी जायचो, खोलीत जायचो, तेव्हा रवी मात्र त्यांना ते वाचून दाखवायचे, आणि माझ्यासोबत बसून मी ते माझी जीवनगाथा मी ऐकायचो. 2-4 अजून पुस्तक आहेत. शिवशाहीचं एक शोध नावाचं पुस्तक आहे. मग जाणता राजा कानावर खूप वेळा जाऊन पाहिलं सुद्धा. पण हे आहेत माझ्या पणजोबांच्या जीवनगाथेतून जे त्यांनी सोशल चेंजेस आणण्याचा प्रयत्न केला, जे आपल्या वाईट प्रथा परंपरा होत्या आपल्या समाजात असतील, धर्मात असतील, ते दूर करण्याचा प्रयत्न केला. त्या काही गोष्टी आहेत. आणि तेव्हाच त्यांनी एक साधारण आमच्या परिवाराचं रिझन टू बी, सोशल चेंज, हे त्याच्यात त्यांनी खूप एनग्रेन करून दिलं. तर ते 2-3दा माझ्या कानावर ते पूर्ण पुस्तक गेल्यानंतर दॅट रिमेन्स समवेअर सबकॉन्शियसली इन युअर माइंड की यू आर डुईंग दिस बिकॉज दिस इज युअर रिझन टू बी. हे तुमचं इंटेंट आहे. दुसरं मला वाटतं सेपियन्स एक पुस्तक आहे, विच आय थिंक एव्हरी वन शुड रीड, बिकॉज इट इज अ फॅन्टॅस्टिक बुक. मला खूप आवडलं ते, कारण अगेन व्हेरी प्रॅक्टिकली ह्या काही गोष्टी तुमच्या डोळ्यासमोर आणतात. आणि मग ही 2 पुस्तकं खूप महत्वाची ठरतात माझ्या आयुष्यात. परत बाकीची पुस्तकं तर वाचन चालूच असतं, काही ना काहीतरी वाचत असतोच. Being a poet at heart, former poet now. Former poet. मी व्हिडिओ बघितला होता एक सॉंगचा. That wasn't me. Having the childlike spirit, की प्रत्येक गोष्ट शिकायची नवीन, आणि नेव्हर गेट स्टक. सो ह्याचा आपल्या आयुष्यात काय म्हणजे चांगला इम्पॅक्ट पडतो? सी, एक क्युरिओसिटी असणं गरजेचं आहे. आणि मी हे माझ्या आजी आजोबांच्या म्हणजे दोन्ही बाजूच्या जीवनात नेहमी पाहिलेलं आहे की क्युरिओसिटी नेहमी होती. मला वाटतं आपलं जे जनरेशन आहे, आपण 90चे जे होत ते तरी देखील थोडी क्युरिओसिटी होती. आपण जग बघायचो किंवा देशात देखील फिरायचो, तेव्हा आपण नवीन काही बघत असू, दुसऱ्या राज्यात असू, दुसऱ्या जिल्ह्यात जात असू, ती क्युरिओसिटी असायची. आता बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, आणि हे मी नेसेसरली चुकीचं म्हणत नाही, पण बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ मीडिया एवढं एक्सपोजर आहे की लहान मुलांना ती क्युरिओसिटी राहील का ते एक मोठा विषय राहतो. पण क्युरिओसिटी मधूनच तुम्ही रेलेव्हंट राहता. जसं आजोबांचा जर विषय परत पुढे आणायचा असेल तर ते रेलेव्हंट का राहिले, कारण ते प्रत्येक दिवशी सकाळी पूजेनंतर वगैरे एवढा गठ्ठा घेऊन पेपरचं बसायचे, स्वतः पहिलं वाचायचे, मग त्याच्यात जे महत्वाचं वाटेल ते हायलाइट करायचे, मग ते परत एकदा वाचून घ्यायचे. त्याच्यात काही कठीण शब्द असतील तर ते मी किंवा एक रवी दोडीजी म्हणून आमच्याकडे त्यांचे मित्र असायचे, ते यायचे, त्यांना विचारायचे इंग्लिश मधलं, मग त्याचे उच्चार कसे असायला पाहिजेत, त्याचे पर्यायी शब्द काय. तर ह्या काही गोष्टी मला वाटतं हे क्युरियस राहणं खूप गरजेचं आहे. अदरवाईज यू कांट सस्टेन. व्हॉट मेक्स यू युनिकली यू, हे कोणी विचारलं नाही म्हणून आय थॉट आय आस्क यू. लेट मी गिव्ह द इझिएस्ट आन्सर व्हिच इज ऑन सोशल मीडिया, ब्लू शर्ट्स. नो, काय ते वेगळं पाहिजे. दिस इज नॉट इट. I don't think I can define myself as that. Let's see, there's a lot to go. What does true friendship mean to you? True friendship is true friendship. That is what it is. See, a couple of concepts in life, you don't have to think beyond. म्हणजे तुम्ही जेवढं डीपली विचार कराल ना, ते खूप लेयर्स आणि खूप अनालिसिस मध्ये जातो. आणि
माझं तेच व्हायचं. म्हणजे आता फॉर्मर पोएट तुम्ही म्हटल्यानंतर, म्हणजे पोएट तुम्ही म्हटल्यानंतर मी फॉर्मर पोएट म्हणतो. मला आठवतं शाळेत पण लिटरेचर पेपर्स मध्ये एखादी कविता आली तर त्या कवितेबद्दल आपण एवढं अनालिसिस करतो की अरे ह्यानी असं हे डिस्क्रिप्शन केलंय, कारण मग हा कवी किंवा ही कवी त्या विचारत असेल, इथे बसली असेल, असं लिहित असेल, किंवा तिच्याबरोबर असं घडलं असेल. कविता लिहिली आहे, ती वाचा, एन्जॉय खरं, असं आहे. एक गोष्ट which you absolutely adore about your mom and dad. I mean, it may sound very basic, but the fact that they're my parents and the way they've brought us up, me and Tejas up, I think that's the best, I think. That's and they're very warm and loving and caring. How is Aditya behind the scenes? As I am right now. This is as simple as that. Really? Yeah. I mean, there is no difference between, you can't differentiate. Because see, finally you can't be two people. Yeah. That is, as transparent as can be. Exactly. But that's true. I think that is absolutely true. Because काही लोक बॅलन्स करतात ते दोन वेगळे आयुष्य, पण मी तसंच आय फील दॅट आपण जे काम करतो की आपण पर्सनल लाईफ मध्ये असतो, दे आर इंटरकनेक्टेड आणि दोन्हीचा एकमेकांशी खूप जवळचा संबंध असतो. इट अफेक्ट्स बोथ द पर्स्पेक्टिव्स. किंवा आपण जेव्हा सुट्टीवर जातो किंवा यू ट्रॅव्हल टू कंट्रीज, जे फ्रेश पर्स्पेक्टिव्स येतात किंवा आपण वेगवेगळ्या लोकांना भेटतो किंवा ज्या तिथल्या कल्चर्स बघतो किंवा त्या आपण कामात पण इन्व्हॉल्व्ह करून घेतो. आणि लाईकवाईज कामातल्या काही चांगल्या गोष्टी आपल्याला जर करायला मिळाल्या तर त्याचा एक चांगला इम्पॅक्ट आपल्या पर्सनल लाईफवर पण होतो. सो आय अग्री विथ यू. एक्झॅक्टली. सो दिस वॉज द रॅप ऑन ऑल द हेवी क्वेश्चन्स अँड we have a thank you so much. I think the heavy questions were the questions for today. Next season maybe we can do the lighter questions. Is my way of running out? No, you're not running out from this one. But it was amazing to know fresh perspectives on things which a young leader can get to all the people who are watching this episode. आणि खूप काही अशा गोष्टी आहेत ज्या आपण आपल्या आयुष्यात पण अप्लाय करू शकता किंवा ज्या वेगवेगळ्या गोष्टी आपल्या आजूबाजूला ज्या घडत असतात त्याच्याबद्दल आपण थोडासा विचार करू शकतो. आणि यू पुट इट इन सच अ सिम्पल वे तर ते कोणालाही, एक लहान मुलगा जरी आपला पॉडकास्ट बघत असेल किंवा एक वयस्कर बघत असेल, त्यांना एक इझिली कन्वे झालेल्या विषयांबद्दल, म्हणजे दीज आर व्हेरी हेवी टॉपिक्स, पण यू मेड इट सो इझी फॉर पीपल टू अंडरस्टँड. सो थँक यू. आय थिंक दॅट्स व्हॉट इट इज, राईट? म्हणजे आता जसं क्लायमेट चेंजवर जेव्हा कॉन्फरन्सेस मध्ये आम्ही जात असतो किंवा व्हेन यू पार्टिसिपेटेड इन कपल ऑफ देम, हे 1 डिग्री 2 डिग्री किंवा काय असतं हे सगळं मला वाटतं त्यापेक्षा सोप्या भाषेत काय आहे एक्झॅक्टली ते करणं गरजेचं आहे. आणि वी वुड लाईक टू नो व्हॉट यू थिंक अबाउट दिस unfiltered conversation. I think it's a great initiative. The kind of people you've been bringing, in terms of the conversations, has been really interesting. And I keep seeing a couple of your reels, YouTube shorts, and couple of interviews. Very, very interesting. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you.